समस्त को ADS नॉलेज पॉइंट रे स्वागत। आज आमे ओडिशा हाईकोर्ट एएसओ एग्जाम मेन एग्जाम रो क्वेश्चन को एनालिसिस करिवो। जो एग्जाम कि मु निजे कृपाजल इंजीनियरिंग कॉलेज रे देखि आसीची भुवनेश्वर पुरी रोड रे। एई वीडियो केवल हाईकोर्ट एएसओ मेन एग्जाम रो एनालिसिस पई नुह, ए एग्जाम ओडिशा एएसओ एग्जाम पई भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट और बहुत दरकार। सीथपई ए वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु आउ आम वीडियो को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब मध्य करंतु। आरंभ करिवा। या भितर एक नंबर क्वेश्चन रे पड़िथिला पांचटी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहिथिला कि एब्रिविएशन फॉर्म थिला, फुल फॉर्म लिखिया पई थिला। कोन कोन थिला ना से थिला आरटीपीसीआर, एनसीआरबी, नालसा, पॉक्सो, ट्रिप्स। ये पांचटी थिला। से भितर किछि किछि पढ़िबा गोटे गोटे करिकी। से भितर आरटीपीसीआर होची गोटे। आरटीपीसीआर कोन जेतेबेले समस्त लॉकडाउन रे थिले, घर रे थिले, सेही टाइम कोरोना टाइम रे सेतेबेले को हम समस्त पढुथिले बा समस्त जानुथिले, न्यूज रे थिले गोटे आरटीपीसीआर टेस्ट करो ताले एयरपोर्ट रे हमको जिया पई परमिशन मिल। आरटीपीसीआर सीटा हमको थे टाइम लागिवो, किंतु आरटीपीसीआर से आरटीपीसीआर कोन आर आउटी कोन आर आउटी कोन आर आउटी होची रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पुनी ट्रांसक्रिप्शन कोन एक्चुअली या फुल फॉर्म होची रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आर आउटी कोन रिवर्स टी रे कोन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कोन रिवर्स मान तो जानिछे जोटा थिबो तार उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन माने कोन अच्छा डीएनए रु आरएनए हेबा प्रोसेस टाकू कोन कहंती, डीएनए रु आरएनए हेबा प्रोसेस टाकू ट्रांसक्रिप्शन कहंती। कोन कहंती ट्रांसक्रिप्शन कहंती। अच्छा डीएनए रु आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहले ताले आरएनए रु डीएनए हेबा कोन कहबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एई तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा जदि आम डीएनए रु आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहले, आरएनए रु डीएनए टा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहले। पुणी आ गोटे कथा जे आरएनए रु जेतेबेले को प्रोटीन को करिवा, जेतेबेले को आरएनए रु प्रोटीन जो प्रोसेसटा से प्रोसेसटा कहते ट्रांसलेशन। से प्रोसेसटा कौन ट्रांसलेशन। अच्छा ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एटा हला आ कौन हला ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हला। कौन हला ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हला पीसीआर। पीसीआर कौन बेले बेले शुनिथिबो पीसीआर होची पीसीआर भैन, एटा अलगा। पीसीआर होची पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एटा कौन ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी। एटा जेनेटिक इंजीनियरिंग कह जाय जाको। एटार गोटे पार्ट। एटा कौन ना पीसीआर ये कौन करे ना ये गोटे डीएनए टा थिबो। ये गोटे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड। ए पिक्चर देखछो ए होची गोटे सिंगल डीएनए स्ट्रैंड। ए डीएनए स्ट्रैंड टा ए बढिया हिची, ए बढिया ए बढिया ए बढिया वाई शेप रही कि जीव। ता माने ये जो डीएनए कौन हो जीवो ना वाई शेप रही जीवो। ए बढिया वाई शेप फॉर्क शेप। ये बढिया गोटे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए थिबो। ए डीएनए कौन हो जीवो ना एपटे गोटे फाळ हो जीवो, एपटे गोटे फाळ हो जीवो। आ एठु कट हे कि ये गोटे पुणी डीएनए हो गला, ये गोटे पुणी डीएनए। ये बढिया बिलियन बिलियन डीएनए तयारी हेबा को कौन कहंती ना पीसीआर सिस्टम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह जाय। एटा केमती ना एटी आ जीसी कंबाइन हेतिबो। एटी कौन एटा हलो थायामिन। एटा डीएनए क्षेत्र रे हबो एटी आ जीसी। एटी आ कौन हबो ना जीसी हबो। क्लियर कर दो ए सॉरी कौन हबो ना एटी जीसी। एटा डीएनए क्षेत्र रे हबो एटी जीसी। ए सहित टी लागिवो, जी सहित सी लागिवो। जेतेबेले को डीएनए बदल रे जदि आमे आरएनए यूज करिबा ताले टी टा को थायमिन बदल रे कोन आसीबो ना यूरासिल यू बसिबो। से जगह रे ए यू आ जीसी बसिबो। ए जगह रे देखिबे ए यू जीसी थिबो। एटा होची पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एटा कोन हिताय ना ए जो आरटीपीसीआर जो पीसीआर ये होची गोटे लैबोरेटरी टेक्निक जोटा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होथिबो डीएनए आरएनए रु डीएनए होथिबो। आ काहाकू व्यवहार करुथिबो ना पीसीआर। पीसीआर हम पूरा कंप्लीट बुझी गले। आरटीपीसीआर माने कोन जेतेबेले को कोरोना बेले को जेतेबेले को हम टेस्ट होइथिले सेतेबेले को ये आरटीपीसीआर ये जो डीएनए मानन को यूज करके जो टेस्ट होतिला से टेस्ट करा होतिला। सेइत पई एटा टे टाइम लागुतिला और अधिक कॉस्टली भी पडुतिला। ये होची आरटीपीसीआर। नेक्स्ट जीवा हमें एनसीआरबी। एनसीआरबी कौन एनसीआरबी होची नेशनल क्राइम
ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ବ୍ୟୁରୋ NCRB ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଏଇଟା ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତା ଏକ୍ଜାମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ୟାର ଡାଇରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା NCRBର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ରାମପାଲ ପାୱାର ଯିଏକି IPS ଅଫିସର। ଜେନେରାଲି ୟାର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛି DG ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ। ଜେନେରାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ବା DG ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ IPS ମାନଙ୍କୁ ଥାନ୍ତି। ସେ IPS ମାନେ କିଏ ନା ସିନିୟର IPS ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ IPS ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି CAPF ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ବି କିଛି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆସାମ ରାଇଫଲ ଅଛି, CRPF ଅଛି, CISF ଅଛି, BSF ଅଛି, ITBP ଅଛି। ଏମିତିକି ଏଗୁଡ଼ାର ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ IPS ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ IPS ମାନଙ୍କୁ ସିନିୟର IPS ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଅଲସୋ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ହେଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେଇଟା DG ସେ IPS ଅଫିସର ହେଇଥିବ। ଏ ହେଉଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ NCRB ୟାର କାମ କ'ଣ? NCRBର କାମ ହେଉଛି, ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ୟାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତିକି ବି କ୍ରାଇମ୍ ଡାଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା କଲେକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିବ ନା କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ନା IPC ଲ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ପେଶିଆଲ ଲ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଲୋକାଲ ଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ୟା କାମ ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇଟା କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ନା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 1986ରେ ଏଇଟା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ୟାର ମୋଟୋ କ'ଣ? ମୋଟୋ ହେଉଛି ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ ୱିଥ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ୱିଥ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଏ ଏମ୍ପାୱାର କରିବ, ସମୃଦ୍ଧି କରିବ, ଦକ୍ଷତା କରିବ। କେମିତି ନା ITକୁ ନେଇକରି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ITକୁ ନେଇକରି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ITକୁ ମାନେ ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AIକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବ, ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା GPS ସିଷ୍ଟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା NCRB ଏ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ଯେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ଏ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଆସୁଛି। ୟାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନାଲସା। ନାଲସା କ'ଣ? ନାଲସା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ତାକୁ ହେଉଛି ନାଲସା କହୁଛେ। ଏଇ ନାଲସା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ନାଲସା 9 ନଭେମ୍ବର 1995, 9 ନଭେମ୍ବର 1995ରେ ନାଲସା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ନା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା ନା ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ 1987 ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଆକ୍ଟ କ'ଣ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ ଆକ୍ଟ କ'ଣ, ବିଲ୍ରୁ କେମିତି ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କହୁଛି, ୟାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ୟାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଚିଫ୍ ଚିଫ୍ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ନା ଚିଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ NV ରାମନ୍ନା। ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ NV ରାମନ୍ନା, ଯେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ଥିବ ସେ ନାଲସାର ଚିଫ୍ ରହିବ। ସେ ହେଉଛି NV ରାମନ୍। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ରହୁଛି ନା UU ଲଲିତ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କିଏ ଅଛି? UU ଲଲିତ ଅଛି ୟାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। କେମିତି ନା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ, ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଥିବ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ। ଯେମିତି ଉନାଓ କେସ୍ ହେଲା, ରେପ୍ କେସ୍, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଧରିକି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟାର ଟାଇମ୍କୁ ସେ କମ୍ କରିବ। ଆଉ କେମିତି ନା ଲୋକ ଅଦାଲତ ତିଆରି କରିବ। ଲୋକ ଅଦାଲତ ତିଆରି କରିକି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଏଇଟା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। ୟାର ମୋଟୋ କ'ଣ ନା ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସେତିକି। ଏ ହେଉଛି ନାଲସା।
ନାଲ୍ ତାର ମୋଟୋ। ଆଚ୍ଛା ପକ୍ସୋ କ'ଣ? এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টাଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର ଆସେ। ପକ୍ସୋ ପକ୍ସୋ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟ, ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 2012ରେ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ଏଇଟା IPC ସେକ୍ସନ୍ କେତେ ନା 376 ଏହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ଏଇଟା ପୁଣି ଆମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବେ ଆମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ନା 2019 ବେଳକୁ ପୁଣି ଏତେ ଆମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦେବାର ମତ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଖଣି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଖଣି ମାନେ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଅଫେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ବା ଏବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଆମେଣ୍ଡ କରାଗଲା 2019 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ଟ୍ରିପ୍ସ। ଟ୍ରିପ୍ସ କ'ଣ? ଟ୍ରିପ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଯେତିକି ବି ନେସନ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଦେଶମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିପ୍ସ କହୁଛେ। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମରକ୍କୋରେ ହେଇଥିଲା। ମରକ୍କୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାର, ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯାହାର ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଅଛି, ସିଟି ଅଛି, ତାକୁ ମାର୍କେସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ମାର୍କେସ୍ରେ ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 15 ତାରିଖ 7 ମାସ 1994ରେ ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ବି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ମାର୍କେସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ବି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମରକ୍କୋ ହେଉଛି ମାରାକେସ୍ର ଟାଉନ୍ର ବା ସିଟିର ଗୋଟେ ଦେଶ ମରକ୍କୋ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେସନ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ WTO, ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଥର ଆସେ। ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା GATT, GATT, GATT ଶୁଣିଥିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆସେ। ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ। ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 1995, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1, 1995ରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିରେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବା କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଥିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ସ୍ପେନିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଥିଲା। ଏତିକି ହିଁ ତା'ର 3ଟା ହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ହାଇକୋର୍ଟ ASO ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆନାଲିସିସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।